بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ دین اسلام کی خوبی ہی تو ہے کہ اس نے انسانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے۔ جس طرح کسی انسان پر ظلم کرنے سے اسلام منع فرماتا ہے، اسی طرح جانوروں پر بھی ظلم کرنے سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ بلکہ جانوروں پر ظلم کرنا تو انسانوں پر ظلم کرنے سے بھی زیادہ بری بات ہے، کیونکہ انسان اپنا غم یا درد کسی کو بتا سکتا ہے، لیکن یہ بے زبان جانور کس سے اپنی فریاد کرے؟ اگر کسی انسان نے کسی جانور پر ظلم کیا، اسے مارا، اسے بھوکا پیاسا رکھا یا اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لیا، تو قیامت کے دن اسے اس ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کو اس لیے جہنم میں ڈالا گیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا تھا، نہ اس کو کچھ کھلایا پلایا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ کیڑے مکوڑوں کو کھاتی، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ اللہ پاک ہمیں تمام انسانوں اور جانوروں پر ظلم کرنے سے بچائے، آمین۔ اس دعا کے ساتھ ہی اب ہم چلتے ہیں کڈز مدنی چینل اور دعوت اسلامی کے دوسرے ڈپارٹمنٹس کے بارے میں سچی اور اچھی خبروں کی طرف۔ تو شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم ہیڈ لائنز۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، امپروومنٹ کی جانب ایک اور قدم، مدرسۃ مدینہ میں اٹینڈنس کے نظام کی ڈیجیٹلائزیشن۔ دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم کے حوالے سے ایک اور خوشخبری، مدنی چینل کے موسٹ فیمس پروگرام مدنی مذاکرے کی کچھ خاص باتیں۔ ویدر ڈیسک میں دیکھیں گے مونسون سیزن کے حوالے سے ایک اسپیشل رپورٹ۔ کلپ ڈیسک میں آج ہوگا ایک ایسا کلپ جسے انٹرنیٹ پر بہت پسند کیا گیا ہے۔ چھوٹی آپا سکھائیں گے ہمیں سنتیں، اور آخر میں دیکھیں گے چھوٹا کام اور بڑا فائدہ۔ سب سے پہلے چلتے ہیں سائم بھائی کی طرف، جن کے پاس ہے مدرسۃ مدینہ پر ایک خاص رپورٹ۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ جی سازان بھائی اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ جہاں دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، وہیں بچوں کو دنیاوی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی فراہم کر رہی ہے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، تقریباً 6000 سے زائد مدارس ہیں اور ان میں کم و بیش 3 لاکھ سے زائد بچے اور بچیاں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان مدارس میں بچوں کی حاضری کو مینٹین کرنے کے لیے حاضری رجسٹر استعمال کیے جاتے تھے، پر اب مجلس آئی ٹی کے تعاون سے مدارس میں ڈیجیٹل اٹینڈنس کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ الحمدللہ کم و بیش 16 مدارس میں ڈیجیٹل اٹینڈنس کا سسٹم انسٹال کر دیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل اٹینڈنس کیسے لگتی ہے، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ ڈیجیٹل اٹینڈنس سے آپ کو کس حد تک فائدہ ہوا؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو آئی ٹی مجلس ہے،
اور مجلس مدرسۃ المدینہ ان کے کوارڈینیشن سے ہم نے اپلیکیشن ڈیزائن کی MTMEMS یعنی ایجوکیشن مینجمنٹ سسٹم. اس کے اندر الحمدللہ ہم اٹینڈنس ماڈیول کو جو ہم نے لانچ کیا ہے جس میں بچوں کی اٹینڈنس کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے ظاہر ہے کہ اس میں وقت کی بچت بھی ہے. پھر پیپر لیس کا جو سلسلہ ہے کہ پیپر کم سے کم یوز ہو رہے ہیں تو اس میں بھی جو بچت کا سلسلہ یہ بھی ہوتا ہے, تو فائدہ تو الحمدللہ ہے. سر ہمارے کڈز منی چینل کے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ ایپ کیسے کام کرتی ہے. دیکھیں صبح جو ہمارا ایک سلسلہ ہے اٹینڈنس کا, تو ہمارے قاری صاحب جو ہیں جو پڑھانے والے ٹیچر ہیں یہ ڈیلی اپنی اپلیکیشن کو ان کی آئی ڈی بنی ہوئی ہے اس کو لاگ ان کرتے ہیں اور ان کی آئی ڈی پہ باقاعدہ جو ان کی کلاس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو شو رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ ان کی اٹینڈنس کا سلسلہ ہوتا ہے. پھر اگر کوئی بچہ رخصت پہ ہوتا ہے, لیو پہ ہوتا ہے, تو باقاعدہ اس کا مارک کرنے کا آپشن الگ ہے جس کو جو مدرسے کے ہمارے ناظم صاحب ہیں اس کو اپروو کرتے ہیں. تو اس طرح سے اچھا پھر اس کا ایک جو بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ ود ان اے کلک ہم بآسانی مدرسے کی, اس سے اوپر ڈویژن کی, ڈسٹرکٹ کی, صوبے کی کارکردگی, پاکستان کی کارکردگی ون کلک پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دن میں کتنے بچے پاکستان کے اندر حاضر ہیں, کتنے بچے غیر حاضر ہیں, کتنے بچے رخصت پر ہیں. تقریباً پاکستان بھر کے اندر 3 لاکھ کے آس پاس بچے اور بچیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں مدارس المدینہ میں الحمدللہ. سر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جزاک اللہ خیرہ. جی تو کڈز منی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ جہاں بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے وہیں ان مدارس کو ڈیجیٹل بھی بنایا جا رہا ہے تاکہ بچوں میں ڈسپلن پیدا ہو, بچے وقت کے پابند ہوں, کیونکہ وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارا پیارا دین ہمیں وقت کی پابندی بھی سکھاتا ہے. جی وقت کی اہمیت تو بہت ضروری ہے کیونکہ وقت پر نماز ادا کرنے کا حکم ہے, وقت پر اذانوں کا ہونا, روزہ ایک مخصوص وقت پر کھولنا وقت کی اہمیت کا پتہ دیتا ہے. اور اسی طرح جب وقت پر مدرسہ آئیں گے تو وقت پر ہی اپنا سبق سنا پائیں گے. ماشاءاللہ یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے مدارس اب ڈیجیٹل ہوتے جا رہے ہیں. زازان بھائی الحمدللہ ایک اور زبردست نیوز آپ سے اور کڈز منی چینل کے ناظرین سے شیئر کرتا ہوں. جی جی بالکل. وہ یہ کہ زازان بھائی یکساں قومی نصاب کے تحت دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی پریس کی تیار کی گئی 70 کتابوں کی منظوری دے دی گئی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے. جی جی بالکل, اس کی مزید معلومات ہم اپنے رپورٹر سے لیتے ہیں. جی زین بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کون سے کیمپس میں موجود ہیں اور یکساں قومی نصاب کے تحت دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی پریس کی تیار کی گئی 70 کتابوں کی منظوری کے حوالے سے ہمیں مزید انفارمیشن سے آگاہ کریں. بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ. جی غفران بھائی, پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول میں کورس کی کتابیں کون سا ادارہ تیار کرتا ہے. یہ کتابیں دارالمدینہ انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم کا ایک اہم ڈپارٹمنٹ دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی پریس پبلش کرتا ہے. یہ ڈپارٹمنٹ اب تک 150 سے زائد ٹیکسٹ بک شائع کر چکا ہے جن میں بچوں کی پسندیدہ بکس ہرن کا بچہ, گول مٹول اور بطخ رانی بھی شامل ہے. گول مٹول بھی تو آپ بچوں نے بہت پسند کی تھی. نانا ابو کا گاؤں, ہفتے کا پہلا دن ہے پیر, صبح سویرے جب میں اٹھوں باغ میں کھلتے پھول کو دیکھوں. اور اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک بڑی اچیومنٹ جسے سن کر یقیناً آپ خوش ہو جائیں گے. پاکستان میں یکساں قومی نصاب سنگل نیشنل کریکولم کے آنے کے بعد تو اس ادارے کو جیسے پر ہی لگ گئے. ماشاء اللہ, دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی پریس کی پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ سے اب تک مختلف کلاسز کی 70 کتابیں منظور ہو چکی ہیں. ان میں روشن سفر اردو خوشخطی, یونیک میتھمیٹکس, ڈائنامکس انگلش, واقفیت عامہ اور اسمارٹ ICT کی کتابیں منظور شدہ کتابوں میں شامل ہیں. یہ کتابیں خوبصورت ٹائٹل, عمدہ کاغذ اور اٹریکٹیو پرنٹ کے باعث کافی پسند کی جا رہی ہیں. ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ کتابیں بچوں کی سائیکولوجی اور ان کی ذہنی سطح کے مطابق ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ دارالمدینہ کے شریعہ ڈپارٹمنٹ کے علماء کرام نے ان کتابوں کو اچھی طرح چیک کیا ہے تاکہ ان میں کوئی غیر اسلامی یا غیر شرعی بات شامل نہ ہو سکے. ان کتابوں کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتابیں دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم اور فیضان اسلامک اسکول سسٹم کے علاوہ دیگر اسکولز میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں. ماشاء اللہ, بہت ہی اچھی
अच्छी रिपोर्ट थी उफरान भाई। अब अगली रिपोर्ट है मदनी मुज़ाकरे के हवाले से। अच्छा माशाअल्लाह। तो आइए बच्चों देखते हैं मदनी मुज़ाकरे के हवाले से इस हफ्ते की रिपोर्ट। बच्चों का खबरनामा खबरनामा मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल का बहुत ही मशहूर और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, जिसमें अमीर सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब लोगों के सवालात के जवाबात देते हैं और साथ ही आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत की इस्लाह की कोशिश करते हैं। मदनी मुज़ाकरे में जहाँ बड़ों के मसाइल हल किए जाते हैं, वहीं छोटे बच्चे भी अमीर अहले सुन्नत से अपने सवालात करते हैं और साथ ही अपने अनोखे अंदाज में अमीर अहले सुन्नत से अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं और अमीर अहले सुन्नत को दुआएं देते हैं। और बच्चे हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे अमीर अहले सुन्नत के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। अमीर अहले सुन्नत भी बच्चों और बच्चियों के मोहब्बत भरे अंदाज पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही उन्हें और उनके वालिदैन को खूब दुआएं भी देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे भी मदनी मुज़ाकरे का हिस्सा बने, तो उनकी एक खूबसूरत सी वीडियो नीचे दिए गए नंबर पर भेज दीजिए और वली कामिल अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहिब की दुआएं लीजिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। चले अब हम चलते हैं वेदर डेस्क की तरफ और अदील भाई से जानते हैं वेदर के बारे में अपडेट। बच्चों का खबरनामा खबरनामा मैं हूं अदील और आज मैं आपको बताने वाला हूं मौसम की खबरें। गर्मियों का सीजन शुरू होते ही बहुत तेज गर्मी पड़ती है और जिस्म से पसीना और बदबू आने लगती है, जिसकी वजह से लोग बीमार भी हो जाते हैं और अपना ख्याल नहीं रख पाते। जी हाँ, चाहे अल्लाह पाक की इबादत करनी हो या घर वालों की खिदमत, नेकी के काम हो या किसी की मदद, सारे काम हमें वक्त और मौसम देखकर ही करने पड़ते हैं। और अगर आपको मौसम की सही समझ ना हो तो आप बेएहतियाती भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से रोजाना के कामों और इबादत में रुकावट भी आ सकती है। प्यारे बच्चों, आज वेदर डेस्क से आपके लिए मानसून सीजन पर स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताऊंगा मानसून हवाओं, बादलों और बारिशों के सिस्टम को कहते हैं, जो दुनिया में कहीं गर्मी के सीजन में होती है और कहीं सर्दी के सीजन में। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेन ड्रॉप का डायामीटर तकरीबन 1 से लेकर 2 मिलीमीटर तक होता है। मौसम गर्मा जनूबी एशिया, जनूब मशरकी एशिया और मशरकी एशिया में बारिशों का सबब बनता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। बारिश न हो तो हमारे रिवर्स सूखना शुरू हो जाए, फसलें खराब हो जाएं और हमारे इर्द गिर्द सरसब्ज माहौल भी गायब होना शुरू हो जाए और रेगिस्तान जैसा महसूस होने लगे। बारिश होने से पहले तेज हवाएं चलती हैं और कभी कभार बिजली भी गिरती है, जिसमें एहतियात बहुत जरूरी है। जब इस सीजन में तेज हवाएं चलने लगे तो सेफ प्लेस पर मूव हो जाएं। इंसान, जानवर, दरख्त, पौधे, कीड़े मकोड़े यानी हर सांस लेने वाले को पानी की जरूरत होती है। पानी और सिर्फ मीठा पानी हम सबको चाहिए होता है। बारिश होने पर बिला वजह बाहर ना जाएं, चहलकदमी ना करें। खास तौर पर छोटे बच्चों को घर के अंदर रखें। अपने घर से करीब नदी, नालों और पानी निकलने की जगहों पर कचरा ना फेंकें और उन्हें खुला ना रहने दें, ताकि ज्यादा बारिश में ओवरफ्लो ना हो जाए। दुनिया भर में गवर्नमेंट्स, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स बारिश के पानी को पर्सनल और पब्लिक यूज के लिए जमा करते हैं। बच्चों, आपको भी अपने घर में बारिश का पानी सेव करना चाहिए कि कुरान पाक में बारिश के पानी को बरकत वाला पानी फरमाया गया है। घर में और बाहर बिजली की तार या पोल को बिल्कुल हाथ न लगाएं। अपनी और अपने प्यारों की जान बचाएं, थोड़ा जहन लगाएं और एहतियात से काम लें। उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका, मुझे रुसवा नहीं होने देते। अरे गुफरान भाई, आप नात पढ़ रहे हैं? माशाअल्लाह, जरा हमें भी तो सुनाएं। जी, मैं उनका मंगता हूँ कलाम पढ़ रहा हूँ। हमें और हमारे किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को भी सुनाएं, ताकि सब कलाम की बरकतें हासिल कर सके। जी बिल्कुल, मगर अपनी आवाज में नहीं। प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में हमजा भाई ने बड़े ही उम्दा अंदाज में इस कलाम को पढ़ा है। आइए सुनते हैं। बच्चों का खबरनामा खबरनामा उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता उन्हें
बड़ा ही उम्दा कलाम पढ़ा हमजा भाई ने। चले अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है उर्स मुबारक। बच्चों का खबरनामा खबरनामा इस्लामी साल के 11वें महीने जुल्कादा में भी बुजुर्गाने दीन के एराज का सिलसिला होता है और आज हम बात करेंगे उन अजीम हस्ती की जिनमें इबादत सखावत जैसी आला खूबियां भी मौजूद थी और साथ ही उन्हें आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा होने का शर्फ भी हासिल है। जी तो हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की अम्मी जान हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा के बारे में। आपका नाम हिंद और कुनियत उम्मे सलमा है और आपका ताल्लुक कबीले कुरैश से है। आप रदियल्लाहु अन्हा इस्लाम के इब्तिदाई जमाने में ही मुसलमान हो गई थी। आप रदियल्लाहु अन्हा पहले हबशा फिर मदीना पाक की तरफ हिजरत करके 2 मरतबा हिजरत करने वाले खुश नसीबों में शामिल हुई। आप रदियल्लाहु अन्हा के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक चांदी की डिब्बी में महफूज थे और आप रदियल्लाहु अन्हा लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की जियारत करवाती जिससे लोग बरकत हासिल करते और बीमार शिफा याब होते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुबारका में सबसे आखिर में इस दुनिया से रुखसत होने वाली आप ही हैं। इस्लामी साल के 11वें महीने जुल्कादा 61 हिजरी में आप रदियल्लाहु अन्हा ने इस दुनिया को अलविदा कहा। दुनिया के सबसे अफजल कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा को दफन किया गया। अल्लाह पाक की उन पर करोड़ों रहमतें हों और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो आज हमने हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बहुत कुछ जाना। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें छोटी आपा हमें सिखाएंगी कुछ सुन्नतें। तो आइए देखते हैं छोटी आपा की बातें। बच्चों का खबरनामा खबरनामा सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। आप यहाँ बैठे हुए मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मैं सलाम करना भूल गई। कोई बात नहीं लेकिन कोशिश करें कि सलाम में पहल करने की आदत डालें। सलाम में पहल करना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत है। अच्छा जी, क्या आपको पता है कि सलाम करना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है? नहीं, ये बात तो मुझे बिल्कुल पता नहीं थी। हदीस शरीफ में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उन्हें हुक्म दिया कि जाओ और फरिश्तों की इस बैठी हुई जमात को सलाम करो और गौर से सुनो कि वो तुम्हें क्या जवाब देते हैं, क्योंकि वही तुम्हारे और तुम्हारी औलाद का सलाम है। तो क्या ये पूरा सलाम याद करना जरूरी है
जैसे अभी आपने सलाम किया था, क्योंकि मुझे ये पूरा सलाम याद नहीं है, मैं तो सिर्फ अस्सलामु अलैकुम ही बोलती हूँ। जरूरी नहीं, अगर आप अस्सलामु अलैकुम भी कह देंगी और जवाब में वालेकुम अस्सलाम कह देंगी, तब भी सलाम और उसका जवाब हो जाएगा, लेकिन नेकियों में कमी हो जाएगी। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अस्सलामु अलैकुम कहता है उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और जो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि कहता है उसके लिए 20 नेकियां लिखी जाती हैं, और जो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता है उसके लिए 30 नेकियां लिखी जाती हैं। माशाअल्लाह, मैं भी इंशाअल्लाह अब ये पूरा सलाम याद करने की कोशिश करूंगी और सलाम में पहल करने की आदत भी बनाऊंगी। जज़ाकिल्लाहु खैर। आज ये तो बताएं, आप मुझे ढूंढ क्यों रही थी? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा खाका था। देखा आपने, बातों बातों में सलाम के हवाले से कितनी छोटी छोटी और अच्छी अच्छी बातें पता चल गई। जी बिल्कुल, और अब छोटी छोटी बातों के साथ साथ हम बात करेंगे एक छोटे से काम की जिसका फायदा बड़ा है। किस काम की बात कर रहे हैं आप ज़ाज़ान भाई? ऐसा कौन सा काम है जो छोटा सा है और फायदा बड़ा है? उफरान भाई, ऐसे तो बहुत से काम हैं, उनमें से एक काम आज हम किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को अपने अगले खाके में दिखाने जा रहे हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। ये है उस्मान, ये एक अच्छा बच्चा है। यूं तो ये बहुत से अच्छे काम करता रहता है, जैसे वक्त पर नमाज पढ़ना और वक्त पर ही खेलना। इन सब अच्छे कामों के साथ ये एक और ऐसा काम करता है जो बज़ाहिर तो बहुत छोटा सा काम है, लेकिन इस छोटे से काम से सारा दिन लोगों को फायदा होता है। आइए आपको दिखाते हैं कि उस्मान क्या करता है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नमाज पढ़ ली आपने? जी बाबा जान। बाबा जान, इजाजत हो तो फ्रिज से बर्फ निकाल लूं? जी बेटा, निकाल लें, मेरी तरफ से आपको इजाजत है। आप रोज ये काम कर लिया करें। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं ही आपको निकाल के दे देता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा बाबा जान। मेरा प्यारा दीन, 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 मेरा प्यारा दीन। खुश रहो बेटा। आमीन। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा, मेरा सर बैठ के पीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरा प्यारा दीन, दीन है हिदायत। तो ये थे हमारे उस्मान भाई, जो रोज इस कूलर में ठंडा पानी भरते हैं ताकि सख्त गर्मी में लोग इस कूलर से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकें। कहने को तो इस काम में ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन किसी को पानी पिलाने का बहुत सवाब है, और इस कूलर से तो बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। अब तक के लिए बस इतना ही। मजीद खबरों और ढेर सारी मालूमात के साथ फिर मुलाकात होगी। अच्छी तरबियत और दीन इस्लाम की नॉलेज हासिल करने के लिए देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। और अब हमें इजाजत दीजिए। बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।